Hello everyone, welcome back to the class. Since we have looked over the words, idioms and phrasal verbs that are requisite for reading the news, why not? We just get down to the news right now. 자, 그럼 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. 이게 길거든요. 길어가지고 이게 좀 빨리 좀 해야 길어가지고 이게 기사가 그죠? 분석 기사가 좀 길거든요 이게. 그래서 이걸 갖다가 최대한 빨리 해보도록 하겠습니다. After Pelosi's visit most of the Indo-Pacific sides within Beijing. 펠로시가 방문을 한 이후 인도 태평양의 대부분 지역은 중국 정부의 편을 들고 있습니다. Although the entire region backs China, but the region's behavior just still also crystallized the support for Taiwan. 이 전 지역이 인도태평양의 거의 전 지역이 almost니까 거의 전 지역이 중국을 지지하지만 중국 편을 들지만 지지하지만 이 지역의 행동은 또한 대만에 대한 지지를 구체화했습니다. 지지를 나타내었습니다. 결정지었습니다. U.S. House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan this month prompted China to conduct unprecedented military drills that included surrounding the island on all sides, firing missiles over it, and taking other highly aggressive steps. House Speaker, 미국의 하원의장인 낸시 플로시 씨가 이번 달에 대만을 방문한 것은 중국이 전례가 없는 군사훈련을 하도록 했는데 이 군사훈련 기간 동안 이 군사훈련은 섬을 포위 모든 면에서 모든 측면에서 모든 쪽에서 이 섬을 포위하는 것이 포함되었었으며 그리고 대만 위로 미사일을 쏘아 날려버리는 것도 있었었고 그리고 또 다른 어떤 매우 공격적인 어떤 조치들을 취한 것들이 포함된 그런 이례적인 전례가 없는 그런 군사훈련들을 갖다가 중국이 하게끔 촉발시켰다는 것이죠. Heightened tensions in the Taiwan Strait also elicited responses from other nations in the Indo-Pacific that predictably and overwhelmingly upheld Beijing's One China policy that Taiwan is a part of mainland China. 이 대만 해협 내에서의 그런 높아진 이 높아진 긴장들은 인도태평양 지역에서로부터의 다른 국가들 인도태평양 지역에 있는 다른 국가들로부터의 반응들을 이끌어냈는데 그러한 반응들은 예측을 했듯이 그리고 또 압도적으로 중국의 원 차이나 프린시플 하나의 중국이라는 원칙을 옹호했습니다. 그게 뭐냐? 대만은 중국 본토의 일부다는 것이죠. Pelosi's trip made it equally clear, however, that key U.S. allies strongly support Taiwan's cause as well, particularly in the face of a potential war over the island, suggesting that Beijing's assertive behavior is steadily alienating nations that otherwise may have minded their own business. 그리고 근데 이 펠로시가 이렇게 방문을 한 것은 또한 그럼에도 불구하고 펠로시가 방문을 한 것은 이 핵심적인 미국의 동맹들이 매우 강력하게 대만의 어떤 대만의 명분을 갖다가 지지했을 뿐 아니라 특히 이 섬을 둔 어떤 잠재적 전쟁이 있을 수 있는 가능성에 직면했음에도 대만을 갖다가 지지했다. 대만의 명분에 지지했다는 것이요. 이것이 나타내는 것은 중국의 이러한 것을 갖다가 명확히 요런 했는데 요걸 갖다가 이제 똑같이 이제 명확하게 했다는 거죠. 비록 원 차이나 하나의 중국은 지지하지만 마찬가지로 미국의 핵심적인 미국 동맹들은 마찬가지로 강력하게 대만의 명분을 지지했다는 것이요. 전쟁 가능성에도 불구하고 말이죠. 그래서 이것이 나타내는 바가 뭐냐면 중국 정부의 이러한 어떤 단호한 행동은 이 중국의 이런 선언적인 이런 단호하게 선언을 하는 그런 이 단호한 행동은 안 그러면은 평소에는 자기 할 일만 했을 뭐 중국 문제에 끼어 대만이라든가 이런 건 신경 쓰지도 않았을 그런 국가들을 갖다가
꾸준히 중국으로부터 이제 꾸준히 이제 alienating, 꾸준히 뭐라 그래야죠? 소원, 멀리 하게끔 만들고 있다는 거예요. 꾸준히 이제 떨어지게끔 만들고 있다는 거죠. 안 그랬으면 아무 생각도 신경도 안 썼을 텐데. At the very forefront of support for Taiwan are Japan and Australia. 대만에 대한 지지의 가장 최전선에는 일본과 호주가 있습니다. Along with the United States, they issued a joint statement on the sidelines of the Association of South Asian Nations foreign ministers meeting, expressing their concern about China's recent actions that gravely affect international peace and stability, urging Beijing to immediately cease the military exercises. Their statement also noted there's no change in the respective one China policy of Australia, Japan, and the United States, though this was clearly not a focus. 그런데 이제 미국과 함께 그러니까 대만에 대한 그 지지의 가장 최전선에는 일본과 호주가 있는데 미국과 더불어 이 일본과 호주 이 두 나라들은 아센 즉 동남아시아 국가들의 그 협의체인 그 아센의 아센의 외교부 장관 회담의 아셈의 사이드라인, 아셈 회담의 본회담이 아닌 그 부회담인 그 포린 미니스터 외교 장관들의 회담에서 이 국가들은 미국과 함께 일본과 호주는 하나의 합동 성명을 발표했다는 거죠. 뭐라고 말했냐면은 국가의 국제적인 어떤 평화와 그다음에 안정을 국제적인 평화와 안정에 중대하게 영향을 끼치는 그런 중국의 최근 행동들에 대해서 우려를 표명했고, 그 다음에 외교장관에서요. 그 다음에 중국 정부는 적극적으로 군사 훈련을 중단하라고 또 이제 촉구를 했다는 거죠. 외교장관회에서 아센 외교장관이라는 그 부회담들에서 사이드라인들에서 그죠, 본회담이 아닌. 그리고 그들의 성명은 또한 뭘 강조했냐면은 호주, 일본, 미국의 미국이란 이 나라의 개개의 그런 하나의 중국 정책들에서는 이 각각의 나라들이 하나의 중국의 정책들에서는 변화가 없다는 것을 강조했다는 거죠. 비록 이 내용은 변화가 없다. 하나의 중국 정책을 지지한다는 내용은 변함이 없다는 이것은 물론 명백히 포커스 주요 관심사는 아니었지만 말이죠. Another important U.S. ally, South Korea, played its cards very differently. 또 다른 중요한 미국의 중요한 동맹인 대한민국 같은 경우는 자신들의 카드를 매우 다르게 다르게 이제 뭐라고 그러죠? Play its cards very differently. 매우 다르게 이제 자신들의 카드를 내보였다는 거죠. Plus, next stop after Taipei was to Seoul, where South Korean President Yoon Suk-yeol claimed to be on a staycation and opted for a phone call with her instead, which some interpreted as a snub. 타이베이 다음의 펠로시의 다음 방문지는 서울을 향한 것이었습니다. 이 서울에서 대한민국의 대통령 윤석열은 claim to be 주장하기를 자신의 이제 집에서 휴가를 보낸다고 이제 주장되었었는데, 그래서 그녀와 대신에 만남 대신에 전화 통화를 하기로 선택을 했는데, 이는 일부 사람들은 이건 굉장히 좀 냉대하는 것이 아니냐. 펠로시를 냉대 혹은 좀 무시하는 것, 펠로시를 갖다가 거절하는 행동이 아닌가로 일부 사람들은 또 이제 번역을 했다는 것이죠. There was no official South Korean statement on Taiwan. 대만에 대한 공식적인 대한민국의 어떤 성명은 없었습니다. When asked to comment, a South Korean official from the president's office urged
close communication with the relevant parties without mentioning China or Taiwan, essentially a non-statement that favors Beijing because it refrains from supporting Taipei. 그래서 이제 좀 코멘트 좀 해달라, 어떻게 논평을 좀 해달라고 질문을 받았을 때 대통령실에 있는 어떤 대한민국의 어떤 관리는 관련 당사자들끼리 좀 밀접한 대화를 할 것을 촉구했으며 중국이라든가 뭐 대만에 대한 언급은 없었습니다. 이 사실은 본질적으로 중국 정부를 갖다가 이제 선호하는 그런 비성명이죠. 선호하는 그런 비성명이죠. 왜냐하면 대한민국은 그 대만 정부를, 타이베이니까 그죠? 대만 정부를 갖다가 지지하는 것으로부터 좀 몸을 사리고 있기 때문입니다. 그 자제를 하고 있기 때문이라는 거죠. Likewise, South Korean Foreign Minister Park Jin stuck to anodyne talking points, noting that intensifying geopolitical conflict in the Taiwan Strait could hamper political and economic stability in the region and have negative ripple effect on the Korean peninsula. Terminology. The week after Pelosi's visit to Taiwan and South Korea, Park visited China for the first time, suggesting that Seoul didn't want to rock the boat with Beijing just before this crucial engagement. 마찬가지로 대한민국의 외교부 장관인 박진은 좀 이렇게 진정하는, 위안하는, 좀 달래는 듯한 그런 논지를 일관되게 이제 견지를 했습니다. 그러면서 무엇을 강조했냐면은 대만 해협에서의 그 심화되고 있는 지정학적인 어떤 충돌은 정치, 경제적인 안전을 이 지역에서 해칠 거다. 그리고 대한민국의 그 한반도에 부정적인 어떤 여파를 갖다가 그 리플 이펙트, 그걸 가지게, 그러니까 리플이죠. 리플, 부정적인 물결 효과를 한반도에 미치게 될 것이다 고 말을 했으며, 그리고 펠로시 씨가 대만과 그 대한민국에 방문을 하고 난 바로 그 다음 주에 박은 난생 처음으로 중국을 갖다가 이제 방문을 했는데, 그럼 뭘 하고 이제 뭐를 암시하면서 방문을 했냐? 서울은 중국 정부와 중국 정부와의 그런 현 상태를 갖다가 바꾸고 싶지. rock the boat이라는 것은 이제 보트를 흔들어 버리는 거죠. 그냥 보트를 이렇게 막 흔들면 위험해지겠죠. 그러니까 중국과의 관계를 위험에 빠뜨리고 싶지는 않다고 이제 말을 하면서 했다는 거죠. 언제요? 이러한 이 중요한 그런 그 인게이지먼트는 뭐냐면은 박이 이제 중국을 방문한 행위를 말하는 겁니다. 그러니까 이러한 중요한 어떤 있기 전, 바로 그 전에 중국 정부와의 그런 관계를 위험에 빠뜨리게 하고 싶지는 않다. 서울은, 대한민국 정부는 라고 말을 하면서 난생 처음으로 펠로시가 대만과 대한민국을 방문하고 난 다음 주에 이제 그 중국을 방문했었다는 것이죠. Because the Pelosi visit to Taiwan occurred during the ASEAN Foreign Ministers meeting in Cambodia, the group was able to quickly release a statement to reiterate ASEAN member states' support for their respective One China policy. Taiwan went entirely unmentioned. 대만에 대한 펠로시가 대만에 방문한 것은 아센 외교 캄보디아에서 아센 외교장관 회담이 있는 기간 동안에 이루어졌기 때문에 이 아센 그룹은 재빨리 아센의 회원국들은 자신들은 각각 자신들의 각각의 그 하나의 중국 정책을 지지한다는 것을 반복하는 성명을 재빨리 발표할 수가 있었습니다. 그리고 대만에 대해서는 완전히 그냥 언급도 하지 않은 채 그냥 지나갔습니다. Many ASEAN members also released individual statements, none of which supported Taiwan's plight.
많은 마센 국가들의 그 회원국들은 또한 개별적인 성명을 갖다가 발표를 했는데 그 성명들 중 그 어느 것도 대만의 그 고난을 지지하지는 않았습니다. 지원하지는 않았습니다. For example, Indonesia called on all parties to refrain from provocative actions, adding that it continues to respect one China policy. 예를 들면 인도네시아 같은 경우, 인도네시아야 뭐 이거 뭐 친중이죠, 그죠? 친중하느라고 뭐 대한민국도 배신하고 한 나라 아닙니까? 지금 그죠? 조코위도도 하고 뭐 뭐 브라보인가 뭐 저거 동태지 새끼. 예를 들어 가지고 인도네시아는 모든 당사자들이 도발적인 행동으로부터 좀 자제를 할 것을 인도네시아는 요청을 했으며, 그러면서 자신들은 인도네시아는 그 하나의 중국 정책을 지속적으로 존중한다고 추가적으로 얘기했다는 것이요. Singapore hoped the US and China can work out a more modest vivendi exercise of self-restraint, refrain from actions that will further escalate tensions. 그 싱가포르 같은 경우는 이렇게 얘기했죠. 싱가포르는 다음과 같은 희망상을 내비쳤습니다. 미국과 중국은 잠정적인 일시적인 합의라도 합의라도 좀 만들어내고, 그 다음에 스스로 이제 자제력을 좀 발휘하면서, 그러면서 further escalation, 갈등 관계를 더욱 더 조장하는, 더 악화시키는 수 있는 그런 조치들로부터 좀 자제해라. 이것도 자제하라. 리프레인 하라는 거죠. 리프레인. 그 좀 자제하라. 리프레인 하라. 그죠? 자제하라 이 말이에요. 그죠? 하라고 이제 싱가포르는 희망사항을 가졌다는 거죠. 베트남 같은 경우, Vietnam, a fast emerging key regional partner of the United States, hewed closely to its past statements, noting Vietnam persists in implementing the One China principle and hopes the relevant parties to exercise restraint, refrain from escalating the situation in the Taiwan Strait, and actively contribute to the maintenance of peace and stability. Malaysia, Thailand made similar statements that refrained from supporting Taiwan. 그리고 베트남 같은 경우는 재빨리 떠오르고 있는 그 미국의 이 지역의 핵심적인 파트너인 베트남 같은 경우는 자신들의 과거 발언들의 매우 밀접히 매우 잘 이제 준수했는데, 뭐를 어떻게 이야기했냐면은 베트남은 하나의 중국적 원칙을 갖다가 실현함에 있어서 지속적으로 실현을 하고 있다. persistent, 지속적으로 계속 주장을 하고 있다는 거죠. 그리고 희망컨대 관련 당사자들은 좀 자제력을 좀 행사하면서 대만 해협 내에서의 상황을 갖다가 그 악화시키는 것에 좀 자제를 해라. 그리고 평화와 안정을 갖다가 평화의 그 메인테너, 평화와 안정의 관리에 능동적으로 좀 참여를 하라. 그러고 이제 베트남은 강조를 했죠. 노팅을 했죠. 그죠? 그리고 말레이시아와 태국은 뭐 비슷한 말을 했고, 비슷한 말, 그 대만의 지지로부터는 자제하는, 대만을 지지하는 것은 좀 자제하는 그런 비슷한 그 성명들을 냈다는 것이죠. 말레이시아와 대만도. One clear exception to Southeast Asian hedging was the response of the Philippines, a U.S. treaty ally in open conflict with China over the latter's maritime claims. 근데 이 동남아 국가의 이 울타리에, 이 동남아 국가들의 울타리에 딱 하나의 명확한 예외가 있었는데, 그 예외는 필리핀의 반응들이었다는 거죠. 이 필리핀이라는 나라는 어떠냐 하면은 미국의 그 협약 동맹인데, 그 레터니까 레터는 뭡니까? 차이나죠, 차이나. 그죠? US는 포무겠고, 그죠? 이 중국의 해상 주장을 두고 그 중국과 공개된 충돌을 함에 있어서 미국과의 협약 동맹인 필리핀의 반응은 하나의 중요한 이런 동남아 국가들의 이런 울타리 같은 해칭에, 그죠? 어떤 것에
하나의 명백한 어떤 예외였다는 것이죠. 근데 이 해칭이 솔직히 이게 울타리기는 하지만은 이게 이제 투자법 중에 하나가 또 해치죠. 해치. 그죠? 안전장치죠. 안전장치. 그죠? 하나의 이제 뭐 하나를 갖다가 뭐 이제 예를 들어 가지고 뭐 주식을 샀다. 주식이 많이 갖고 있다. 근데 인플레가 많다. 그러면 이제 뭐 금을 좀 더 산다든가 하는 그런 거죠. 그죠? 뭐 금을 주식 좀 팔고 인플레가 생길 것 같다 그러면 주식 좀 팔고 금을 사는 거죠. 그죠? 그러면 주식이 좀 떨어지더라도 금값은 또 오를 테니까. 그런 행위를 해칭이라고 그러죠. When U.S. Secretary of State Anthony Blinken visited Manila in early August following the ASEAN meeting, he met with the new President Ferdinand Marcos Jr., who remarked that the Taiwan crisis just points to the fact of the importance of the relationship between the United States and the Philippines. I hope that we will continue to evolve their relationship in the face of all the changes we have been seeing. 솔직히 퍼디난드 마르코스라는 사람이 좀 반미 인사였다고 뭐 이런 얘기도 있었는데 그죠? 미국의 국무장관인 앤토니 블링컨 씨가 8월달 초에 아셈 회담에 있고 난 다음에 마닐라를 방문했을 때 그 앤토니 블링컨 씨는 그 필리핀의 새로운 대통령인 퍼디난드 마르코스 주니어 씨와 만났는데 이때 이 필리핀 대통령은 무슨 말을 했냐면 대만의 이러한 위기가 바로 미국과 필리핀 간의 그 관계의 중요성, the fact of the importance of the relation, 중요성의 사실을 잘 보여주고 있다고 이제 말을 했다고 하죠. I hope that we will continue. 그래서 제 희망사항이 있다면 우리는 미국과 필리핀은 지속적으로 우리가 여태까지 목격해온 모든 변화들의 말씀에 있어서 직면함에 있어서 지속적으로 그 관계를 갖다가 지속적으로 발전시켜야 된다. 진화시키기를 갖다가 희망한다. The relationship이라는 것은 미국과 필리핀의 관계라는 것이죠. 영어가 좀 살짝 이상하지만 필리핀 사람이니까. India, meanwhile, has proven to be a very intriguing case. 근데 인도 같은 경우는 살짝 흥미로운 경우임이 밝혀졌는데 왜 그러냐? Indian External Affairs Minister S. Jaishankar said New Delhi will assess and monitor the situation for potential impacts on India. 인도의 이것도 외무부 장관, 이게 인터널은 내무부고, 엑스터널은 외무부니까 이것도 외교부 장관 비슷하겠죠. 그런 인도의 외부 장관은 외부 문제 장관인 S. 자샹카 씨는 그 자샹카 씨가 말하기에 뉴델리 즉 인도 정부는 인디아에 대한 어떤 인디아에 미칠 수 있는 그 잠재적인 영향에 대해서 잠재적으로 미칠 수 있는 그 영향에 대해서 그 상황을 갖다가 현재 평가를 하고 그 다음에 모니터를 계속 할 거다. 인도 정부는 이렇게 얘기했다고 그러죠. But New Delhi has refused to utter the phrase One China and instead only stated that India's relevant policies are well known and consistent. 그러나 뉴델리 같은 경우 뉴델리는 그 인도 정부는 하나의 중국이란 말을 갖다가 내뱉는 것을 거절했다. 하나의 중국은 말을 갖다가 하는 것은 거절하고 대신에 인도의 관련 정책들은 이미 잘 알려져 있으며 일관적이다. 라고 이제 그 말을 하기만 했을 뿐이라는 거죠. They do not require reiteration. 그래서 그런 것은 인도의 관련 정책들은 반복적으로 말할 필요가 없다. New Delhi's verbal dodginess is probably because India has its own beef with China along their disputed land border known as the Line of Actual Control, which in May 2020 saw some of the deadliest clashes in decades. 그죠? 이 뉴델리 인도 정부의 이러한 그 언어적인 어떤 회피,
인도 정부의 언어적인 회피는 아마 인도가 중국에게 가진 그 자신들만의 어떤 다툼, 그 자신들만의 어떤 불만이 있는 것 같습니다. 뭘 둘러쓰냐고 하면 그들이 그 분쟁 지역인 그 육지 경계, 육지 국경이죠. 육상의 국경, 그들이 분쟁하고 있는 육상의 국경을 두고서 따라서 이제 중국과 그들만의 그런 가진 그 인도 자신만의 그런 다툼 혹은 불만을 가졌기 때문에 그렇게 법을 다지는 말로 하는 걸 피했다는 것이죠. 그게 뭐냐? 국경의 그런 국경의 국경 분쟁은 뭐냐? 실제 통제 라인으로 말해 라인 오브 액츄얼 컨트롤, 실제 통제 라인, 실제 뭐 점유 라인, 실제 실점유, 실점유 라인 뭐로 알려진 그런 분쟁이 있는 그런 국경 때문이라는 거죠. 그래서 이는 2020년 5월 달에는 인도의 수십 년 만에 가장 치명적인 그런 충돌 중에 일부가 일어나기도 했었다는, 일부를 갖다가 목격하기도 했다는 것이죠. Moreover, in recent years, India's unofficial relationship with Taiwan has grown, particularly on the economic front, suggesting that New Delhi is seeking to play hardball with Beijing. 그래, 더욱이 최근 수년 동안에 인도는 대만과 비공식적인 관계를 갖다가 성장시켜 왔으며, 특히 이 경제적인 분야에서 그렇게 비공식적인 관계를 성장시켜 왔다는 것이죠. 그러므로 인해 가지고 이것이 나타나는 것이 뭐냐면, 인도 정부는 중국 정부와 강경 자세를 취하기를 이렇게 모색하고 있다는 것을 나타내기도 한다는 것이죠. However, and increasingly, India also chose not to sign the Australia-Japan-US trilateral statement, even though the four nations have joined in the quadrilateral security dialogue, whose unofficial aim is to counter China. It would appear New Delhi still wants to preserve some goodwill with Beijing. 그럼에도 불구하고 중요한 것은 인도는 또한 호주, 일본, 미국 이 3자 성명의 미국의 이 3자 성명에 사인하는 것은 사인하지는 않기로 인도가 또 이제 선택을 했다는 거죠. 비록 이 네 나라가, 즉 인도, 호주, 일본, 미국 그리고 인도 이 네 나라가 사자 간의 안보 대화에 합류되어 있음에도 불구하고 이 세 나라만 사인을 했다는 것이죠. 그래서 이 사자 간 안보 대화의 목적은, 이 사자 대화의 비공식적인 목적은 중국에 대처하는 것, 중국에 대응하는 것인데, 그럼에도 불구하고 사인을 안 했다는 것이죠. 그래서 그러한 행위는, 이게 사인을 안 한 이 행위는 어떻게 보이냐면, 이 인도 정부는 여전히 중국 정부에게 약간의 어떤 중국 정부에게 약간의 선의는 좀 보존하기를 원한다는 것을 갖다가 원하는 것처럼 보이게 될 것이라는 것이죠. 그런 행위는. Across the rest of South Asia, there was no sign of support for Taiwan, only China. 그리고 이제 남아시아의 나머지 국가들에게 있어서는 뭐 대만에 대한 지지는 없었고, 단지 뭐 중국에 대한 지지만 있었다는 것이죠. Beijing's iron brother Pakistan, for example, spouted Chinese talking points on the importance of non-interference in the internal affairs of sovereign nations, while one called for letting China decide on its plans for Taiwan. Bangladesh, Maldives, Nepal, Sri Lanka similarly upheld Beijing's rights in the crisis. 그냥 중국만 지지했다는 거죠. 대만의 지지는 없었고, 그리고 중국 정부의 철같이 튼튼한 형제인 그 파키스탄의 예를 들면은, 이 파키스탄은 예를 들어 가지고 내부 문제, 즉 주권 국가들의 내부 문제, 즉 내정에, 주권 국가들의 내정에 비간섭하는 것의 중요성에 대한
중국의 그 논지들을 갖다가 막 길게 이야기했다는 거죠. 이 파키스탄이. 이는 그렇게 얘기하는 그것은 뭐냐면은 중국이 그 대만에 대해서 자신들의 계획을 갖다가 중국이 결정하도록 내버려두는 결정하도록 할 수 있게끔 하는 것에 대한 아주 오래 써먹은 그런 코드 어떤 방식이라고 봐야죠. 오래 써먹은 이런 방식, 대표적인 방식, 그죠? 여기서는 코드가 그죠? 방식이라고 봐야지. 예를 들어 가지고 뭐 방글라데시는 B는 방글라데시라고 치고 몰디브는 M이라 치고 네팔은 N이라고 치자. 그러면은 M 그러면 몰디브죠. N 뭐지? 네팔이죠. 즉 BMN은 다 코드입니다. 코드. 무슨 코드냐? B는 방글라데시에 대한 코드, M은 몰디브에 대한 코드, N은 네팔에 대한 코드, 네팔이죠. 네팔. 그래, 그걸 코드라고 할 수 있거든요. 대표하는 것. 그죠? 어쨌든 간에. 하여튼 간에 그렇게 파키스탄이 이랬는데, 방글라데시, 몰디브, 네팔, 스리랑카는 비슷하게, 이 위기에서, 대만 위기에서, 대만 해협에서 이 위기에서, 펠로시가 왔다 감으로 인해서 생긴 그 위기에서 중국 정부의 권리를 갖다가 옹호했다는 것이죠. Out in the Pacific Islands, an eerie silence has reigned. 근데 이 태평양 섬의 바깥쪽에 있는 바깥쪽에서 동남아시아가 아니고 저 호주 옆에 있는 저 바깥쪽에 있는 그쪽에 있는 태평양의 섬들에서는 굉장히 섬뜩한 침묵이 지배했다는 것이죠. At least one exception to the rule is Vanuatu. Which noted that Vanuatu reiterates Taiwan is an inalienable part of China's territory. 이 규칙에, 이러한 잠재적인 규칙에, 이러한 규칙의 하나의 예외는, 최소한 하나의 예는 바누아투였다는 거죠. 바누아투는 뭐라고 얘기했냐면, 바누아투는 대만은 중국 영토에서 소외될 수 없는, 혹은 따로 떼어낼 수 없는, 분리될 수 없는 한 부분이다 라고 이제 바누아투는 이렇게 반복적으로 얘기했다는 거죠. Perhaps wrongly, only one of Taiwan's four remaining diplomatic partners in the region, the Marshall Islands, Nauru, Palau, Tuvalu, has expressed their support for Taiwan, Taipei so far. 아마 잘못된 게 틀리게, 잘못되게도 워링리네요. 어쩐지 아마도 참 걱정스럽게도 대만의 4개 이 지역에서 이 지역이니까 태평양 섬이죠. 태평양 지역에 있는 섬들에서 대만이 가지고 있는 4개의 나머지 외교적인 파트너들, 예를 들어 가지고 마샬 아일랜드, 마샬군이라든가 나우루, 팔라우, 투발루 같은 경우는 대만과 이제 외교적 관계가 있다는 거죠. 그런 그것들 이 4개의 나라 중 딱 하나만, 걱정스럽게도 딱 하나만 대만 정부에 대한 자신들의 지지 입장을 여태까지 표명했다는 거죠. 그죠? 외교 관계가 있는 나라 중에 딱 한 군데만 지지를 하더라, 대만을. 그게 어디냐? 마샬군도입니다. 마샬군도. The Marshall Islands said it remains a true friend and ally of Taiwan, and it condemned the recent military actions in the Taiwan Strait without specifically naming China. 마샬 군도는 이렇게 얘기했습니다. 우리는 자신들은 대만의 진정한 친구이자 동맹으로 여전히 남아 있으며, 그래서 이 마샬 군도는 대만 해협 내에서의 최근 군사 행동들을 갖다가 비난한다고, 이렇게 이제 특별히 중국이라는 이름을 거론하지 않으면서 비난을 했다는 것이죠. Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu, however, claimed that all of Taiwan's 14 remaining diplomatic partnerships, 4 of which are in the Pacific, are sticking with Taiwan over China. 대만의 외교부 장관인 조셉 우 씨는 주장하기를 대만의 현재 남아있는 14개의 현재 남아있는 외교적인
파트너십도 외교적인 그 파트너 관계, 파트너십을 맺은 국가들의 14개 모두는 14나라 모두는 근데 이 14개 중 4개 국가는 태평양 지역에 있는데 하여튼 한 14개의 나라는 중국을 두고서 대만과 함께 하고 있다. 특히 대만과 함께 끝까지 가고 있다고 이제 주장을 하고 있죠. 14개 국가는. Taiwan lost to Pacific Island states, the Solomon Islands and Kiribati to China in 2019 alone, making further diplomatic shifts a real concern. 그리고 이제 근데 대만 같은 경우는 2개의 태평양 섬국가들을 갖다가 2개의 섬국가를 태평양 섬국가를 이루는데 뭐냐 솔로몬 제도하고 키리바티인데 2019년 한 해만 이 중국에게 이 두 솔로몬 제도하고 키리바티를 갖다가 잃어버렸다는 거죠. 그러므로 인해서 그 추가적인 어떤 외교적인 어떤 변화가 좀 진짜 걱정스럽게 만들고 있다는 것이죠. 얼마나 남았죠? 요거 남았죠? 35분 요거 남았죠? New Zealand, a close partner of the United States in the Pacific that has at times been viewed as being soft on China, also weighed in, though ambiguous at best. 뉴질랜드는 이제 태평양 지역에서의 미국의 아주 가까운 그 파트너 국가인데 가끔은 이제 그 중국에게 좀 부드럽다, 너무 유하다는 것으로 보여져 왔던 미국의 또 다른 그 파트너 국가인 뉴질랜드도 이제 웨이드인 한마디 했죠. 거들었는데 비록 기껏해야 조금 모호하긴 했지만 이제 자신들의 그 말을 했다는 것이죠. When Foreign Minister 나나야 Mahuta met with the Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of the ASEAN meeting, she emphasized the importance of de-escalation, diplomacy, and dialogue, but without reiterating one China or support for Taiwan. 그래서 이제 외교부 장관, 뉴질랜드의 외교부 장관이겠죠. 외교부 장관인 나나야 마후타가 중국의 외교장관인 외교부장이죠. 왕이와 만났을 때 왕이와 이제 아셈 회담의 그 부회담들에서 만났을 때 그녀가 뉴질랜드의 그 외교장관인가 보죠. 그녀가 강조했다는 거죠. 뭐냐? 긴장 완화의 중요성과 긴장 완화, 외교, 그럼 대화의 중요성을 강조했으며, 그러나 하나의 중국을 갖다가 반복하지도 않았고, 하나의 중국이라든가 뭐 대만에 대한 지지를 갖다가 뭐 반복적으로 얘기하지는 않았다고 합니다. A few days earlier, before the crisis, New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern gave a speech on China in which she said cooperation would continue even with the more assertive Beijing. 그리고 이제 그런 이제 그 위기가 있기 엔 수일 전에 대만 해협에서 이제 군사 행동을 중국이 하기 수일 전에 뉴질랜드의 국무총리인 자신다 아던 씨는 그 중국에게 이제 중국을 향해서 말을 했는데 뭐라고 했냐면 그 연설에서 그녀는 협력이 더욱 이렇게 화끈한 더욱 더욱 화근을 하고 더욱 이렇게 선언적인 그 중국 정부와도 협력은 지속될 거라고 그 연설에서 했다는 것이죠. Future travel plans to China may be playing a role in Wellington's forgiving message. 그녀의 웰링턴이면은 어딜까요? 이 웰링턴이 뉴질랜드 수도인가요? 그럼 뉴질랜드 웰링턴을 갖다 뉴질랜드 그 뭐 정부라고 이렇게 번역해도 될까요? 웰링턴이 어딜까요? 웰링턴 뉴질랜드의 수도 맞네요. 웰링턴 그죠? 그녀의 중국에 대한 그녀가 미래에 중국에 대한 그녀의 미래의 여행 계획은 순방 계획은
뉴질랜드 정부의 그런 너그러운 메시지에 하나의 역할을 하게 될지도 모른다는 것이죠. Finally, there are several Indo-Pacific nations that have offered either no statement or double down on their support for Beijing. 최종적으로 여러 인도태평양 국가들이 있었다는 거예요. 어떤 여러 때냐, 뭐 전혀 성명을 전혀 발표하지 않거나, 혹은 중국 정부에 대한 지지를 갖다가 두 배로 오히려 더 많은 지지를 표명했던 그런 여러 인도태평양 국가들이 있었습니다. 예를 들어서 Mongolia has yet to address heightened U.S.-China tensions over Taiwan, though Beijing claims that its northern neighbor reinforced one China. 근데 몽고 같은 경우 그죠? 몽고는 아직도 그 대만을 둘러싼 미중 간의 그런 갈등 관계, 높아진 갈등 관계를 아직도 거기에 대해서 이제 이야기를 해야만 합니다. 아직도 이제 거기에 대해서 언급을 하지 않았다는 것이죠. 비록 중국 정부의 주장은 뭐냐면 자신들의 북쪽 이웃 국가, 즉 몽고를 말하는 거죠. 몽고는 하나의 중국을 갖다가 다시 지지했다는 거죠. 윈도스트. 다시 이제 그에 대한 재지지를 표명했다는 거죠. Unsurprisingly, North Korea and the ruling military junta in Myanmar, both stalwart Chinese allies, staunchly expressed their backing of China and blamed the United States for stirring up trouble in the region. 근데 놀랍지 않게도 북한하고 그다음 미얀마에 있는 미얀마의 집권 그 군사 정부가 이 둘 다 미얀마에 있는 준군사 현재 이제 군사 폭동으로 군사 쿠데타로 이제 잡았죠, 그죠? 미얀마에서 북한과 이 미얀마는 둘 다 굉장히 이제 튼튼한 중국의 굉장히 강건한 중국의 그 동맹들인데 굉장히 충실하게 표명한 건 뭐냐? 중국에 대한 자신들의 지지를 굉장히 든든하게 그죠? 엄격 충실하게 그냥 표명을 한 거죠. 그리고 그러면서 미국을 갖다 비난했죠. 뭐냐고 이 지역에서 문제를 일으키고 있다고. Although China is finding most of the Indo-Pacific supportive of its course, there are several countries, certainly Australia and Japan, and perhaps to a lesser extent India, that have become increasingly concerned over Beijing's behavior and are thus directly or indirectly backing Taiwan. 비록 이제 중국은 인도태평양 대부분 인도태평양 지역의 대부분이 자신들의 명분을 갖다가 그 지지하는 것을 알게 되었지만은 그럼에도 어떤 여러 국가가 있는데도 불구하고 there are several countries. 어떤 국가가 있습니까? 가면 가할수록 중국의 행동에 대해서 우려를 표명하는 그래서 직간접적으로 대만을 갖다가 지원하는 그런 여러 국가가 있다는 거죠. 그게 뭐냐? 그 무슨 거냐? 호주, 일본, 그리고 좀 더 less extent, 좀 더 그 정도는 좀 덜하지만 인도 같은 나라가 있다는 거죠. 그죠? 이런 나라들은 가면 갈수록 그 중국 정부의 행동에 우려를 표명하고 있으며 직간접적으로 대만을 지지하는 나라가 호주, 일본, 인도라는 것이죠. Normally, Beijing could simply write this group off as a few objectors in a sea of loyalty. 정상적이라면 중국 정부는 굉장히 a sea of loyalty, 굉장히 충성심이 많은, 자기 편이 굉장히 많은 곳에서 쓰니까 바다니까 그죠? 많은 곳에서 그 몇몇 그 소수의 그런 반대자들로서 이 그룹을 갖다가 무시해버렸을 수도 있겠지만은. 중요치 않다고 이렇게 간주해버렸을 수도 있겠지만은, 그렇지만은, the problem is, 문제가 뭐냐? That these three nations, along with the United States, comprise not only the quadrilateral security dialogue, but also the key powers in the region besides China itself. 근데 문제는 뭐냐? 이 세 국가는 미국과 함께 사자 안보 대화를 구성하고 있을 뿐만 아니라 또한 컴프라이즈 구성할 뿐만 아니라
중국 자체를 빼고도 이 지역에서 그 핵심적인 강국을 구성하고 있다는 거죠. 그죠? 그 핵심적인 강국을 구성하는 것들이 핵심적인 강국들을 갖다 이 지역에 전부 다 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 북한, 그러면 그런 데가 그런 데 있어봐야 그런 거 다 합쳐도 안 된다 이 말이죠, 그죠? They can hardly be ignored, and Beijing might want to consider tweaking its strategy going forward. 이 세 국가들은 절대로 쉽게 좀처럼 이렇게 무시하기가 쉽지 않습니다. 그리고 중국 정부는 그래서 자신의 질 앞으로 향후 앞으로 나아감에 있어서 자신들의 전략을 살짝 고치는 것을 고려해야만 할 것입니다. If anything, Beijing would want to avoid the establishment of an overt democratic coalition to support Taiwan. 그래서 전략 수정이 있어야만 하는데 그런 전략 수정이 if anything 만약 그런 전략 수정이 그러한 전략 수정이 있다면은 어떤 것들이 있을 만하냐? 왜냐하면은 중국 정부는 말이죠. 대만을 갖다가 지지하는 명백한 민주주의 연합의 설립을 피하길 원하게 될 것이라는 것이죠. Rather, getting one or multiple of these powerful countries to dilute their support to Taiwan would be a major victory and a sign that Chinese ambitions for what it calls a reunification cannot be denied. 근데 그 반대로 그러나 반대로 이란 그 강력한 국가들 즉 그 호주, 인도 그다음에 호주, 인도, 일본이죠. 이런 강력한 국가들 이 세 나라들 중에 하나 혹은 다수의 국가를 갖다가 그 대만에 대한 자신들의 지지를 갖다가 희석시키게끔만 할 수만 있다면 그건 희석시키게 하는 것은 그것은 아주 중요한 그런 승리가 될 것이라는 거죠. 그리고 어떤 사인이 되냐면 자신들이 말하는 통일, 그죠? 자신들이 말하는 통일에 대한 중국의 그 야망이 부정될 수 없다는 그런 사인이 될 것이라는 것이죠. Fortunately, opposition among them persists and is only growing louder. 근데 운 좋게도 그들 사이의 그 반대는 즉 호주, 일본, 인도 사이에서의 그 중국에 대한 그 반대는 지속적으로 있으며 그리고 가면 갈수록 그 반대하는 목소리는 더 커지고만 있을 뿐이라는 것이죠. 자, 그렇다는데요, 그죠? 자, 그러면 간단한 간단히 욕 하나 하죠. 오늘 좀 굉장히 야한 욕을 가져왔는데 이렇게 언어죠, 그죠? 배드에서는 했으니까. 락은 흔든다는 거죠. 막 흔드는 거죠. 그죠? 이거는 마이크죠. 그죠? 마이크를 흔듭니다. Till you bleed. 네가 피를 흘릴 때까지 마이크를 흔든다. 그죠? Rock the mic till you bleed. 네가 피날 때까지 흔든다. 그죠? 너무 흔들어가지고 거기서 피가 난다는 거죠. 그죠? 너무 세게 흔들면 까지고 그러니까 피가 난다는 말인데, 락이 남성의 성기를 말합니다. 마이크가 사실은. 그죠? 요 마이크죠. 이거 마이크가 성기같이 생겼죠. 남자의. 그래서 extreme blowjob. 과한 그 블로잡이죠. 블로잡. 그러니까 구강섹스죠. 그죠? 블로잡. 그래가지고 이제 Yo Laura, let's keep dancing. Why are you so keen? Yo Laura, let's keep dancing. Why are you so keen on taking me to the pub's book once more? What's the deal? 요는 유거든요. Yo Laura, 로라 이런가 보죠. 로라한테 말이죠. 야, 계속 춤추자고. Let's keep dancing. 계속 춤추자. 로라야. 로라야. 춤 계속 추자. 왜 너는 나를 갖다가 이 술집에 보고는 화장실이거든요. 화장실 한 번 더 데리고 가려고 그렇게 난리를 치냐? What's the deal? 도대체 왜 그래? 그러니까 Don't be such a pussy.
그렇죠. 로라가 이렇게 이제 누구한테 하는 거예요. 야, 기집애 같이 울지 마. 혹은 너무 이제 겁먹지 마. I just wanna rock the mic. I just wanna rock the mic till you bleed. 그러니까 화장실에서 뭘 하고 싶냐면 난 그냥 네가 피 흘릴 때까지 너의 마이크를 갖다가 흔들고 싶을 뿐이야. 이게 뭐라고요? 극도의 그 구강 섹스. 블로잡은 그거죠. 손으로 하는 건 핸드잡이거든요. 핸잡이고 이거는 블로잡은 입으로 하는 거거든요. 그래가지고 뭐 그러니까 rock the mic till you bleed는 굉장히 심한 그냥 굉장히 심하게 하는 그런 구강 섹스를 이야기합니다. 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마쳐야겠습니다. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure like and subscribe and don't forget to hit the notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.